Student, today we learn English workshop of poem Basket Full of Moonlight. Let's start the video. Question 1. Complete the following sentences with the help of the poem. A. The child wants to show small moons of light from ... Answer. The child wants to show small moons of light from the city to his village. B. According to the child, the route of his village is tough and full of ... Answer. According to the child, the route of his village is tough and full of snakes and scorpions. C. The child wants a basket full of moonlight on ... Answer. The child wants a basket full of moonlight on lawn. D. The child wants to light the dark route so that his ... Answer. The child wants to light the dark routes so that his father returns early. Next question. Question number 2. Write down the describing words used for the following nouns. खाली जे नाम दिलेले आहेत, आपल्याला नाउन दिलेले आहेत, त्यांच्यासाठी वर्णन करणारे शब्द कवितेतून शोधून लिहा असा प्रश्न आहे. तर लक्षात घ्या, कवितेमध्ये आपल्याला हे नाउन असणारे शब्द शोधायचे आहेत आणि त्याच्या अगोदर असणारा जो शब्द असतो तो त्याचा डिस्क्रायबिंग वर्ड्स म्हणजेच वर्णन करणारा शब्द असणार आहे. शब्द लक्षात घ्या. पहिला शब्द आहे मून्स, दुसरा आहे रूट्स, विलेज, मॉर्निंग. आन्सर स्मॉल मून्स. स्मॉल हा त्याचा मूनचा डिस्क्रायबिंग वर्ड्स आहे. रूटचा डिस्क्रायबिंग वर्ड्स आहे टफ और डार्क. विलेजचा डिस्क्रायबिंग वर्ड आहे होल. मॉर्निंगचा डिस्क्रायबिंग वर्ड आहे अर्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 3. The child in the poem wants to solve the problems of his village. How can the child solve them with the following wishes? Answer in your notebook. या कवितेतील मुलाला त्याच्या समस्या सोडवायच्या आहेत, तर तो मुलगा पुढील इच्छा कशा पूर्ण करणार अशा प्रकारचा हा प्रश्न आहे. त्याची पहिली इच्छा आहे, तो म्हणतो Give me moonlight basketful or 2 basketful with seeds of moonlight. Answer. According to the above line, the child wishes for seeds of moonlight. He doesn't just ask the moon to spread its light over the village road, but for basketful of seeds, which suggests that he wants to grow the moonlight so that it permanently villagers. B. I want to light the dark route so that my father returns early. Answer. The above line implies that by lighting up the road, the child wishes to make his father's journey back home easier and faster. Thus, by solving such a issue for his father, he would also be able to make the lives of the villagers easier and better. Next question. Question number 4. Pick out and write the lines from the poem that prove the फॉलोइंग. खालील वाक्य सिद्ध करणाऱ्या कवितेतील ओळी लिहा. म्हणजेच
त्या अर्थाच्या ओळी कवितेतून आपल्याला शोधून लिहायच्या आहेत. फर्स्ट सेंटेन्स, फादर रिचेस होम लेट आफ्टर डार्क. वडील संध्याकाळी उशिरा घरी येतात, अशा अर्थाची कवितेतील ओळ आपल्याला शोधून लिहायची आहे. अँड द आन्सर, वेन माय फादर रिटर्न्स होम आय एम अ स्लीप. नेक्स्ट, eager to hear fairy tales from his father. Answer, I too want to hear fairy tales and stories from him. Next, remove darkness and bring light among the darkened path. Answer, I want to light the dark route so that my father returns early. Next question, question number 5. Write as many words as you can. Use the full as suffix. या ठिकाणी तुम्हाला जास्तीत जास्त शब्द लिहायला सांगितलेले आहेत. असे शब्द की ज्याला FUL म्हणजे फुल हा प्रत्यय म्हणजे सफिक्स जोडलेला असतो. फॉर एक्झाम्पल, बास्केटफुल, बकेटफुल. अँड द आन्सर, ग्लासफुल, हाऊसफुल, हँडफुल, bagful, pocketful, sackful, spoonful and potful. Next question, question 6. Pick out the examples of alliteration and repetition from the poem. Alliteration आणि repetition या अलंकाराची कवितेत आलेली उदाहरणे शोधा. पहिल्यांदा आपल्याला पहिला जो अलंकार आहे कवितेत आलेला तो आहे एलिट्रेशन. तो कसा ओळखायचा लक्षात घ्या. एलिट्रेशन इज द अक्युरन्स ऑफ द सेम साऊंड ॲट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इन अ फ्रेज, सेंटेन्स इट्सेट्रा. एक्झाम्पल, बास्केटफुल और 2 baskets full. या ठिकाणी लक्षात घ्या, बास्केटफुल आणि बास्केट्स या दोन शब्द आपण जर पाहिले तर याचे सुरुवातीचं जे स्पेलिंग आहे ते बी असं सुरू झालेलं आहे. म्हणजेच लक्षात घ्या, एका वाक्यामध्ये 2 किंवा अधिक शब्द जर एकाच उच्चार असलेल्या अक्षरापासून सुरू होत असतील तर अशा वेळी एलिट्रेशन हा अलंकार होतो. दुसरं उदाहरण लक्षात घ्या, नायदर बस नॉर कार्ट फ्लाईज. या ठिकाणी लक्षात घ्या, नायदर आणि नॉर दोन्ही ठिकाणी या शब्दांची सुरुवात यन म्हणजे न या उच्चाराने झालेले आहे, त्यामुळे या ओळीत सुद्धा एलिट्रेशन अलंकार होतो. नेक्स्ट आहे रिपिटेशन. रिपिटेशन इज द सिंपल रिपीटिंग ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज विदिन अ सेंटेन्स और अ पोएटिक लाईन. एखाद्या कवितेच्या ओळीमध्ये किंवा वाक्यामध्ये जेव्हा शब्दांची किंवा शब्दसमूहांची पुनरावृत्ती होते, म्हणजे एकच शब्द पुन्हा पुन्हा हा वापरला जातो, त्यावेळी रिपिटेशन हा अलंकार होतो. एक्झाम्पल आहे, आय वॉन्ट टू सॉ मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाईट. या ठिकाणी लक्षात घ्या, स्मॉल स्मॉल हा एकच शब्द 2 वेळा या ठिकाणी आलेला आहे, त्यामुळं या ओळीमध्ये रिपिटेशन हा अलंकार झालेला आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. राईट अँड ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. लक्षात घ्या, परीक्षेला आपल्याला 5 मार्काला ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोएम हा प्रश्न विचारला जातो. फर्स्ट पॉईंट, टायटल. द टायटल ऑफ द पोएम इज बास्केटफुल ऑफ मूनलाईट. नेम ऑफ द पोएट. दिस ब्युटिफुल पोएम इज रिटन बाय सुनील शर्मा. राईम स्कीम. देअर इज नो राईम स्कीम इन दिस पोएम. दिस पोएम इज इन फ्री वर्स. नेक्स्ट पॉईंट, फिगर ऑफ स्पीच. पाठीमागेच आपण पाहिलं, या ठिकाणी आलेले जे अलंकार आहेत ते एलिट्रेशन. एक्झाम्पल, बास्केटफुल और 2 baskets full. नेक्स्ट, फिगर ऑफ स्पीच, रिपिटेशन. एक्झाम्पल, आय वॉन्ट टू सॉ मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाईट. नेक्स्ट पॉईंट, थीम और सेंट्रल आयडिया. द चाइल्ड वॉन्ट्स to sow the seeds of moonlight along the path from his village to the city, which gets covered in darkness after sunset.
Most of the villagers, including the child's father, leaves for the city early in the morning to work, and when they return, it is already night. Thus, the child requests the moon to lend him a basket full of moonlight. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब या बटनावर क्लिक करा.